సమయంలో ప్రార్థన చేసుకుందాము. Holy Father, we praise you. Thank you for this time, Lord. We ask your presence to be here, and Lord, you speak your word and bless the people here. Let your word be written on each and everybody's heart, Lord. We pray in your Son Jesus Christ's name. Amen. ఆమేన్. So today we will, the topic is heroes of love. ఈ యొక్క సమయంలో ప్రేమ వీరుల గురించి తెలుసుకుందాము. So we'll turn our Bibles to Luke chapter 17. ఈ యొక్క సమయంలో లూకా సువార్త 17వ అధ్యాయము Luke 17, 20-21. I'll read for you. 22-23 వచనాలు చదువుకుందాము. Luke 17, 20-21. లూకా సువార్త 17వ అధ్యాయము 22 నుంచి చదువుకుందాము. 20 from 20. And when he was demanded of the Pharisees when the kingdom of God should come, he answered them and said, The kingdom of God cometh not with observation, neither shall they say, Lo here or lo there, for behold, the kingdom of God is within you. Here we see that Pharisees wanted to know when the kingdom of God should come. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఫరిసీలు అడుగుతున్నారు దేవుని యొక్క రాజ్యం ఎప్పుడు వస్తుందో అని. They know the Messiah would come and rule the world. వారికి తెలుసు మెస్సయ్య వస్తాడని, ఈ యొక్క ప్రపంచాన్ని ఏలుతాడని. They knew that there would be worldwide peace వారికి తెలుసు ఆ యొక్క సమయంలో ప్రపంచమంతయు సమాధానం ఉంటుందని. if the Messiah comes and rules. ఇప్పుడు మెస్సయ్య వచ్చి ఆ యొక్క పరిపాలన చేస్తే, Because during that time the Romans were ruling the world, most of the part of the world. ఎందుకంటే ఆ యొక్క సమయంలో చూసుకున్నట్లు ఆ ప్రపంచం మొత్తాన్ని రోమియోలు పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నారు. But amazingly Jesus Christ is saying the kingdom of God is within you. అందుకే అద్భుతంగా యేసుప్రభు చెప్తున్నాడంటే ఈ మీ దేవుని యొక్క రాజ్యం మీలోనే ఉంది అంటున్నాడు. So if God is ruling, if God is the king and if God is ruling the kingdom of God, then there would be heaven like situation. That's what Jesus Christ is telling. The kingdom of heaven is within you. Kingdom of God is within you. ఇప్పుడు దేవుడే పరిపాలన చేస్తే, దేవుడి యొక్క పరలోకాన్ని పరిపాలన చేస్తే దేవుడు అంటున్నాడు ఆ యొక్క పరలోక రాజ్యము మీలోనే ఉంది అని. There would be perfect peace, there would be perfect joy. అప్పుడు పరిపూర్ణమైన సంతోషం, ఆనందం ఉంటుంది. So we can draw an application. It's like if we have the kingdom of God within us, it is like we having heaven within us. That kind of a joy. మనం ఇట్లా అనుకుందాము, ఇక పరలోక రాజ్యం మనలో ఉంటే ఆ యొక్క ఆనందం ఏ విధంగా ఉంటుందో అనేది మనం చూసుకుందాము. So Jesus Christ is saying the kingdom of God is within you. యేసు ప్రభువు అంటున్నాడు ఈ యొక్క దేవుని యొక్క రాజ్యం మీలోనే ఉంది అని. So heaven is within you. పరలోకమే మీలో ఉంది అని. So though you live on earth with all sufferings, with pain, yet you on earth you are like having that heaven in your heart. మీరు ఈ లోకంలో ఆ యొక్క బాధ వేదన అనుభవించినప్పటికీ కూడా దేవుని యొక్క రాజ్యం మీలో ఉంటే ఆ యొక్క ఆనందం కూడా మీరు ఆనందంగా ఆ యొక్క బాధను కూడా ఆనందంగా ఉండగలరు. So there are kind of two heavens right now. Just want to refer from the scriptures. ఈ యొక్క వాక్యపరంగా మీకు చూపిస్తాను. ఇక్కడ రెండు రకాల పరలోకాలు ఉన్నాయి, దేవుని రాజ్యాలు. One is kingdom of God within you. మొదటి ఏమంటే దేవుని యొక్క రాజ్యం నీలో ఉంది. And if you read Revelation chapter 21, you get to see the new Jerusalem, the heavenly Jerusalem, the holy city coming from heaven. ఇక ప్రకటన గ్రంథం 21వ అధ్యాయం మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆ యొక్క దేవుని రాజ్యం పరలోకం నుండి దిగి రావడం మనం చూడరావచ్చు. The streets are filled with gold and like lot of wonderful things. ఆ యొక్క వీధులు మొత్తము కూడా మొత్తం బంగారంతో నిండి ఉండడం మనం చూడవచ్చు. So but now at present with our mortal bodies, God wants us to experience the kingdom of God within us. కానీ ప్రస్తుతము దేవుడు అనుకుంటున్నాడు ఏంటి అంటే ఈ యొక్క మామూలు శరీరం అంటే ఈ మట్టి శరీరాన్ని సహితాన్ని కూడా దేవుని యొక్క రాజ్యం మనలో నివాసించాలని. So we will look into Romans chapter 9. We'll do a small interview with Apostle Paul. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 9వ అధ్యాయం చూసుకుందాం. ఈ యొక్క సమయంలో మనము అపోస్తలుడైన పౌలుతో ఒక చిన్న ఇంటర్వ్యూ చేద్దాము. Romans chapter 9 verse 1-3. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 9వ అధ్యాయము 1 నుండి 9 వచనాలు చూసుకుందాం. 3. 1 నుండి 3 వచనాలు చూసుకుందాం. I say the truth in Christ, I lie not, my conscience also bearing me witness in the Holy Ghost, that I have great heaviness and continuous sorrow in my heart. For I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen according to the flesh. Here Apostle Paul is telling, I wish, if there is a chance, I wish I could be accursed.
You know, be separated from Christ for my brethren's sake. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే నా దేహ సంబంధులైన నా సహోదరుల కొరకు నేను క్రీస్తు నుండి వేరై శాపగ్రస్తుడనై ఉండి కోరుతున్నాను దేవుని వాక్యం చెప్తుంది. Paul, what are you talking? You're telling that you want to be separated from Christ? పౌల్ని మనం ఒకసారి అడిగినట్లయితే, పౌల్ నువ్వు క్రీస్తు నుండి వేరై ఉండి కోరుకుంటున్నావా? You know what that means, Paul? నీకు దాని అర్థం తెలుసా పౌలు? Yes, Prabhu, I know what it is. ప్రభు దాని యొక్క అర్థం నాకు తెలుసు అంటున్నాడు. It is even going to hell, you know. I am like even wanting to go to hell for my brethren's sake. నా యొక్క సహోదరుల కొరకు కూడా నేను నరకాన్ని సైతం అనుభవించాలని కోరుకుంటున్నాను. Paul, why are you telling that? What makes you say like that? From where are you drawing such convictions? పౌల్, అసలు నువ్వు ఎందుకు అలా అంటున్నావు? నీకు ఎలా ఆ యొక్క ఆలోచనలు వస్తున్నాయి? Paul, in Lystra, in Acts chapter 14, they stoned you to death. Almost you were dead, but those people, you want to die for them? పౌలు నిన్ను అపోస్తలుల కార్యం 14వ అధ్యాయంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే నిన్ను వాళ్ళు రాళ్ళతో కొట్టారు, నిన్ను చంపాలని కొడుకు చూస్తున్నారు. అట్లాంటి వారి కొరకు నువ్వు కోరుకుంటున్నావా? So from where are you getting such deep conviction saying that you want to be just like Christ? నీకు ఎలా అలాంటి ఆలోచనలు వస్తున్నాయి? నువ్వు స్వయంగా క్రీస్తు ప్రభువులాగా మారాలనుకుంటున్నావా? In Ephesians chapter 2 verse 4 to 6. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము, Ephesians chapter 2 verse 4 to 6. 2వ అధ్యాయం 4 నుండి 6 వచనం మనం చూసుకుందాము. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 4 నుండి 6 వచనాలు చూసుకుందాము. So it says, but God, who is rich in mercy, for his great love wherewithin he loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved, and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. So Paul is telling, I was made to sit in the heavenly places. ఇక్కడ పౌలు చెప్తున్నాడు, నేను పరలోకంలో ఆ యొక్క మహిమ సింహాసనం దగ్గర కూర్చొని ఉన్నానని. I have seen the love and mercy of God. నేను దేవుని యొక్క ప్రేమ కనికరాన్ని నేను చూచి ఉన్నాను అంటున్నాడు. I was once upon a time a persecutor of the church. I was an enemy of God. Now he has made me to sit in heavenly places. ఒకానొక సమయంలో నేను సంఘాన్ని హింసించిన వాడిని, దేవునికి శత్రువై ఉన్నవాడిని, అట్లాంటి వాడిని నన్ను పరలోక సంబంధంలో దేవుని రాజ్యంలో దేవుడు కూర్చొని పెట్టి ఉన్నాడు అంటున్నాడు. So Paul, what did you experience in heavenly places? పౌలు, అసలు నువ్వు ఏ రకమైన అనుభవాలు నువ్వు పొంది ఉన్నావు? So 1 John chapter 1 verse 3. మొదటి యోహాను 1వ అధ్యాయము, The last part. 1 John మొదటి యోహాను 1 1వ అధ్యాయము 3 verse last part. 3వ వచనము చివరి యొక్క భాగం చూసుకుందాము. And truly our fellowship is with the Father and with his Son Jesus Christ. మన సహవాసం అయితే తండ్రితో కూడాను ఆయన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తుతో కూడాను ఉన్నది. When I was in fellowshipping with God the Father and his Son, that time I understood the heart of the Father. ఎప్పుడైతే నేను నా యొక్క సహవాసము నా తండ్రితో ఆయన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తుతో ఉన్నదో, I saw the heroes of love over there. అప్పుడు నేను యొక్క నిజమైన విశ్వాస ప్రేమని నేను చూడడం జరిగింది. I saw the perfect love of the Father. అప్పుడు నేను పరిపూర్ణమైన తండ్రి ప్రేమని నేను చూడడం I జరిగింది. saw the source of love from the Father. అప్పుడు నిజమైన ప్రేమ తండ్రి ఎదురు నుండి వస్తుందని నేను చూడడం It is జరిగింది. beyond my imagination. ఇది నీ యొక్క ఆలోచన మించి కూడా ఉన్నది. His love is so pure, holy. ఆయన యొక్క ప్రేమ పరిశుద్ధమైనది, పవిత్రమైనది. It is impartial. అది ఒక పక్షపాతం లేనిది. You know, Prabhu, it is like, you know, God the Father also had a cross. నీకు తెలుసా ప్రభు, ఆ యొక్క తండ్రికి కూడా ఆ శిలువ ఉండడం జరిగింది. What was the cross, Paul? ఏంటి ఆ యొక్క శిలువ ప్రభు? For God the Father, it was Jesus Christ dying on the cross, was his cross for the Father to see his son dying on the cross. తండ్రికి ఏంటి అంటే స్వయంగా తన కుమారుడు సహితం ఆ యొక్క సిలువను మోయడమే తండ్రికి ఆ యొక్క సిలువ. Father loved his beloved son so much. తండ్రి తన స్వయ కుమారుని ఎంతగానో ప్రేమించడం జరిగింది. And if you see in Revelation chapter 13 verse 8, last part, ప్రకటన గ్రంథము 18వ అధ్యాయం 8వ వచనం, 13 verse 8, 13వ అధ్యాయం 8వ వచనం చూసుకున్నట్లయితే last part, చివరి భాగము, it says the lamb was slain from the foundation of the world. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే జగత్పునాది వేయబడక మునుపే క్రీస్తు సిలువ వేయడం జరిగినది. Prabhu, Father has carried the cross even before the foundation of this world, carrying in his heart the pain, you know, to see his son dying on the cross. ప్రభు ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే యేసు ప్రభు అంటే జగత్పునాది వేయబడక మునిపే యేసు ప్రభు వారి యొక్క సిలువ మోయడం జరిగినది. What else did you experience, Paul? ఏంటి నువ్వు అనుభవించినావు పౌలు? Now his beloved son also wants to his beloved son also wants to follow in the footsteps of
his father. ఆ యొక్క స్వయ ప్రియ కుమారుడైన యేసు ప్రభు కూడా తన తండ్రి యొక్క అడుగు జాడలో నడవాలని కోరుకుంటున్నాడు. The son had to carry the cross physically. కుమారుడు ఆ యొక్క శారీరపరంగా ఆ యొక్క శిలువను మోయాలని కోరుకుంటున్నాడు. The son, the beloved son, our Lord Jesus Christ knew that, he has to be separated from the father for some time. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారికి తెలుసు ఒకానొక కొద్ది సమయం వరకు తండ్రి నుండి ఆ యొక్క ఎడబాటు వస్తుందో అని. What else, Paul, would you like to speak? పౌలు నువ్వు ఏమి చెప్పాలనుకుంటున్నావు ఈ సమయంలో? 2 Corinthians chapter 8 verse 9. కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక రెండో కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 2 Corinthians chapter 8 8వ అధ్యాయము verse 9. 9వ వచనము. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that you through his poverty might be rich. Here we see, Jesus Christ, he is getting down to the earth. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే యేసు ప్రభు పరలోకం నుండి ఈ లోకానికి రావడం జరిగినది. And Paul is telling, he came down, he was rich, he came down from heaven, to make us rich, he became poor. ఇక్కడ పౌలు అంటున్నాడు ఏంటంటే ఆయన ధనవంతుడైండి మీరు తన దారిద్ర్యం వల్ల ధనవంతులు కావాలనే మీ నిమిత్తం దరిద్రుడు అయ్యానని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది. And he is telling, how my Lord has done that one. He is descending from a bigger, higher place to a lower place. దేవుని యొక్క ప్రేమ చూడండి, ఆ యొక్క పరలోక సమయ అద్భుతమైన ప్రేమను విడిచి కిందికి ఈ లోకానికి తక్కువ దానికి రావడం జరిగినది. What do you think about this, Prabhu? నీవు దాని గురించి ఏమనుకుంటున్నావు ప్రభు? Paul, I understand on earth there is lot of corruption. పౌలు నాకు అర్థమైంది ఈ లోకంలో చూసినట్లయితే చాలా అవినీతి ఉండడం జరిగింది. There is lot of pollution, Paul. చూసుకున్నట్లయితే చాలా యొక్క పొల్యూషన్ ఉండడం జరిగినది. Prices are high in the market. మార్కెట్లో చూసుకున్నట్లయితే ఒక ధరలు చాలా అధికంగా ఉండడం జరిగినది. I am telling all my sad stories. There is lot of traffic jam, Paul. నేను చెప్తున్నాను నా యొక్క ఇబ్బందులన్నీ చెప్తున్నాను. ఈ యొక్క ట్రాఫిక్ లో కూడా జామ్ అవడం జరుగుతుందాడా. Yesterday my neighbors parked their car in front of my gate. I was so upset. I was so depressed. నేను చూసుకున్నట్లయితే నిన్న రోజున నా యొక్క ఇంటి ముందు వ్యక్తి నా ఇంటి ముందు తన యొక్క కారుని పార్క్ చేయడం జరిగినది. నేను చాలా బాధపడుతున్నాను. Paul, my tailor spoiled my shirt. I was depressed for 3 days. పౌల్ నీకు తెలుసా ఆ యొక్క టైలర్ ఏం చేయడం జరిగింది, నా షర్ట్ని మొత్తం తప్పుడుగా కుట్టడం జరిగినది. I felt like giving him 2 punches. నేను 2 దెబ్బలు కొడదాం అనుకున్నాను. Paul would say, Prabhu, you are just, there were times I had no shirtless. I was without shirt. అప్పుడు పౌలు అంటున్నాడు, ప్రభు నేను ఒకానొక సమయంలో నేను నా యొక్క షర్ట్ లేని రోజులు కూడా ఉండడం జరిగినది. I was naked. నేను బట్టలు లేకుండా కూడా జరిగినది. And you are complaining about this? కానీ నీవు దాని గురించి నా దగ్గర నువ్వు చెప్తున్నావా? Prabhu, do you go to church? ప్రభు నువ్వు మందిరానికి వెళ్తున్నావా? Yeah, sometimes I go. కొన్నిసార్లు నేను వెళ్తాను. I don't feel going to church good these days. నేను ఈ యొక్క రోజులలో మందిరానికి వెళ్ళాలని అంత అనుకోవట్లేదు. Nobody talks to me. ఎవరు నాతో అంతగా మాట్లాడట్లేదు. People, they ignore me. ప్రజలందరూ నన్ను దూరంగా పెడుతున్నారు. So I don't go to church. నేను మందిరానికి పోవాలనుకోవట్లేదు. Paul, I'm getting so frustrated. పౌలు నాకు చాలా కోపంగా ఉంటుంది. I feel like dying. నేను చచ్చిపోదాం అనుకుంటున్నాను. There is no increment in my salary from last 2 years. నాకు గత 2 సంవత్సరాల నుండి నా జీతం అసలు పెరగట్లేదు. Life on earth is becoming like hell for me, Paul. ఈ లోకంలో చూసినట్లయితే అసలు మొత్తం ఈ లోకమంతా నాకు నరకంగా ఉంది. I'm praying to God, let God take me to heaven quickly. నేను ప్రభువుకు ప్రార్థన చేస్తున్నా అసలు ఈ లోకం నుండి త్వరగా నన్ను పరలోకానికి తీసుకుపోవాలని. Hold on, Prabhu, hold on. ప్రభు ఒక్కసారి నిదానించు. Now just think, you are telling earth is hell for you. ప్రభు నువ్వు ఈ లోకమే నువ్వు నరకంగా నేను భావిస్తున్నావా? But Jesus Christ came down to this earth. కానీ స్వయంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు పరలోకాన్ని విడిచి ఈ లోకానికి రావడం జరిగింది. And not only that, Prabhu. అదే మాత్రమే కాదు ప్రభు. In Ephesians chapter 4 verse 9. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 9వ వచనం మనం చూసుకున్నట్లయితే in the second part, రెండవ భాగము, it says, what is it that he also descended first into the lower parts of the earth? ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఆయన భూమి యొక్క క్రింద భాగంలోకి దిగవనని అర్థం ఇచ్చుచున్నదని ఉంది. Prabhu, he took our sins, and he went even to the lower parts of the hell. ప్రభు ఆయన యొక్క నా పాపాలు తీసుకొని ఆ యొక్క భూమి యొక్క దిగమునకు వెళ్ళి ఉన్నాడు. So what I learned, Prabhu, నేను దాని నుండి ఏమి నేర్చుకున్నానో తెలుసా ప్రభు? the Father's love is so pure and holy, and the Son also is following in the Father's footsteps. తండ్రి యొక్క ప్రేమ పరిశుద్ధమైనది, పవిత్రమైనది. ఆ యొక్క ప్రేమనే స్వయంగా యేసు ప్రభువు వారు అడుగుజాడలో నడుస్తున్నారు. The heavenly love is so
strong, it can even go to the depths of the hell. ఆ యొక్క పరిశుద్ధమైన పరలోకమైన ప్రేమ ఈ లోక సంబంధమైన క్రింది భాగానికి కూడా పోవడం జరుగుతుంది. Even in Romans chapter 5 verse 7 to 8. రోమీయుల రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 7వ వచనం చూసుకున్నట్లయితే 5 verse 7 to 8. You don't have to turn, I'll read for you. నేను మీ గురించి చదువుతున్నాను. For a righteous man or for a good person, someone might even dare to die. నీతిమంతుని కొరకు సహితం ఒకడు చనిపోవుట అరుదు. But I was an enemy, Prabhu. కానీ నేను శత్రువునై ఉన్నాను. But God, loved me and He came down for me. దేవుడు నన్ను ప్రేమించి ఆయన పరలోకాన్ని విడిచి ఈ లోకానికి రావడం జరిగినది. I am captivated by this heavenly love. నేను ఈ యొక్క పరలోక సంబంధమైన ప్రేమకు బానిసనై ఉన్నాను. I am captivated by the Father's love. నేను యొక్క తండ్రి ప్రేమకు బానిసనై ఉన్నాను. God in His grace had made each one of us to sit in the heavenly places according to Ephesians chapter 2 verse 6. తండ్రి యొక్క ప్రేమ ఆయన కృప ద్వారా నన్ను పరలోక సంబంధమైన ప్రదేశంలో నన్ను కూర్చోబెట్టి ఉన్నది. Prabhu, I am addicted to this love. ప్రభు నీకు తెలుసా దానికి నేను బానిసనై ఉన్నాను. In 2 Corinthians chapter 5 verse 14 and 15 we can see Paul says, I am the Christ love compels me to live for Him. కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం మనం చూసుకున్నట్లయితే దేవుని ప్రేమ నన్ను బలవంతం చేస్తుంది ఆయన కొరకు బ్రతకడానికి. So when you are seated in the heavenly places and when you fellowship with the Father and the Son, you also want to follow the same footsteps. ఎప్పుడైతే పరలోక సంబంధమైన ప్రేమను నువ్వు అనుభవించి తండ్రి యొక్క ప్రేమ కుమారుని యొక్క ప్రేమను అనుభవించినవో ఆ ప్రేమను కూడా ఆ అడుగుజాడల్లో కూడా నువ్వు నడవగలవు. You also have a desire to manifest this kind of holy love. నీకు కూడా ఆ యొక్క పరిశుద్ధమైన ప్రేమని ఆ యొక్క క్రియ రూపంగా కనపరిచేలాగా నువ్వు నడుస్తావు. I have seen God the Father and God the Son, they are heroes of love. నేను తండ్రి అయిన ప్రేమ కుమారి అయిన ప్రేమని నిజమైన ఆ యొక్క వీరులుగా నేను భావిస్తున్నాను. My situation can be like hell, but heavenly love rules within me. Heaven is within me. నా యొక్క పరిస్థితి ఇప్పుడు నరకంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ యొక్క పరలోక సంబంధమైన ప్రేమ నన్ను పరిపాలన చేస్తుంది. That's why Lord Jesus says the kingdom of God is within you. అందుకే యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు ఏంటంటే ఈ యొక్క పరలోక రాజ్యం మీలోనే ఉంది అని. Prabhu, do you want to experience this heavenly love? ప్రభు నీకు కూడా ఈ యొక్క పరలోక సమేతమైన ప్రేమను అనుభవించాలని ఉందా? Yes, Paul. అవును పౌలు. Fellowship with the Father and His Son, you will experience the heavenly love. తండ్రి యొక్క మరి కుమారు యొక్క సహవాసంలో ఆ యొక్క ప్రేమలో ఉండడం జరుగుతుంది. God wants each of us to be heroes of love. దేవుడు ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆ యొక్క వీరుల్లాగా ఆ యొక్క ప్రేమ వీరులా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడు. You can also be a hero of heavenly love. నీవు కూడా ఆ యొక్క పరలోక సంబంధమైన ప్రేమ వీరుల్లో ఉండగలవు. God bless this portion. దేవుడి యొక్క వాక్యాన్ని దీవించును గాక. ఆమేన్.